Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bi Mustafa qasidana wa kullana ma Allah ya wasi'al karamin. لم يحترم قد طه منقطعا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن إنه الدواب فلم تهرب ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر ضوء منه بعالم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله للشمس فاطنيا وقد عدتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمرافتتين هذه الخصائص فاقبلها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إن تقف الأسد في آجامها تجمي
وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ولن يدرك رسول الله جاهد به إذا الكريم تجلى باسم منتكب يا نفس لا تكنتي من زلة عزوما إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا ورب أرواحنا اهدي الدين بالهدي والخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن علي الزبير الشافعي وأصولهم وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالهلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسن صوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج. أخرج مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهو أفضل الأيام. لخبر مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. قال الباوردي وللتكفير تأويلان أحدهما الغفران والثاني الإسمة حتى لا يعصيها. ويسن أيضا صوم الثانية قبل يوم عرفة كما صرها به في الروضة. وأخرج مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة ما فيه وسنة آتية. وفيه إشارة إلى أن من صام يوم عرفة لا يموت في ذلك العام. قاله ابن العمادي. وأخرج أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام
يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأخرج البيهقي عن الفضيل ابن إياد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة. قال العزيزي ظاهره شمل الواقف بعرفة وغيره. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Semakin banyak yang kita hafal, semakin banyak yang apa? Yang lupa. Semakin tidak ada yang kita hafal, tidak ada yang apa? Tidak ada yang lupa. Tadi anda lagi baca itu surah Al-Mudaththir, ada yang kelupaan. Cuma agama ngatur di situ, ulama ngatur di situ, cara negur imam yang disebut sebagai fathu imam. Waktu imam sedang lupa pada satu ayat satu bacaan yang sedang dia baca, makmum tidak langsung negur imam. Ada caranya ente, sembarangan. Jangan pas imam lagi, mungkin imam lupa dijual kambing belum laku kali mungkin, ya. Atau jual sapi belum laku, tinggal 2-3 ekor dipikirin terus sapi kapan lakunya. Makanya agama disitu ngatur. Orang itu setiap ibadah perlu dengan ilmu, nggak sembarangan. Tadi nanya siapa yang ngatur ini? Harus ada ilmunya. Inilah yang disebut sebagai fathul imam, menegur imam pada bacaan yang imam lupa. Ulama mengatur bila si imam sudah diam, bila si imam sudah diam, baru si makmum disunnahkan untuk menegur, mengingatkan imam pada bacaan yang sedang imam baca, yang sedang dia lupa. Itu ada caranya situ. Jadi kalau seorang langsung apa? Langsung ngacos. Takut imam lagi mikirin di bacaan dia, akhirnya jadi apa? Jadi buyar, jadi nggak konsen tuh, gara-gara ada yang negur cuma nggak pakai ilmu. Makanya agama ngatur di sini. Jadi jangan sembarangan. Semua ada ilmunya, semua ada caranya. Dasarnya adalah hadis-hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ada yang baca surah Al-Asr aja salah ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun ya. Kadang-kadang baca awal ini jadi apa? Jadi wal asri. Ujung-ujung awalnya awal ini benar. Pas illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Ada yang begitu orang gara-gara lupa itu, bukan kesengajaan. Makanya si makmum agama mengatur di situ cara menegur imam yang disebut sebagai fathul imam. Jadi antum kalau kejadian dimanapun, mau di Al-Huda atau tempat-tempat ibadah yang lainnya, masjid musholah lainnya, antum ada imam yang kelupaan pada bacaan-bacaan yang sedang dia baca, pada surah yang dia baca, antum melihat dulu imam sudah berhenti belum pada bacaannya. Kalau sudah berhenti, baru diapain? Baru diingatkan ditegur. Itulah yang disebut sebagai Fathu Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan bahas insyaallah tentang puasa hari Arafah ya. Kenapa kok dibahas puasa Arafah itu? Padahal ada kesunahan puasa hari apa? Tarwiyah. Ada tarwiyah, ada apa? Ada Arafah. Antum yang pengen dua-duanya silahkan kerjakan. Anda punya guru, kita punya guru bersama. Yang saya berguru kepada beliau 16 tahun lebih. Saya berguru kepada beliau sampai sebelum 2 minggu beliau berpulang ke rahmatullah. Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman As-Sukar. Saya baca banyak pada beliau, banyak kitab kepada beliau. Itu beliau mengatakan, saya Ahmad hanya puasa, anak Ahmad hanya berpuasa pada hari Arafah saja. Kata beliau begitu. Kenapa demikian? Kata beliau,
Ana mengikuti guru Ana Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, yang dibilang Habib Ali apa? Habib Ali Bungur. Jadi Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf, guru kita bersama guru saya, beliau puasanya pada hari Arafah saja, yakni hanya pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Nah ini, jadi antum yang silahkan terbiasa puasa Arafah tarwiyah Arafah silahkan ya. Kalau seandainya 10 Zulhijjahnya jatuh pada hari Jumat, maka berarti hari Rabu kita sudah puasa hari tarwiyah. Kemudian hari Kamisnya puasa hari Arafah. Jangan tinggalkan ya. Orang-orang Jakarta, khususnya orang Bukit Duri, itu sekalipun yang sunnah besok diantum deh, lihat deh. Rabu besok orang kayak Ramadan, hampir semua pada apa? Pada puasa semua. Ini kita punya kampung nih di RW 5 ini, itu ada perhatiin. Puasa yang sunnah itu syiar, subhanallah. Jadi pas puasa sunnah, ada berarti berkali-kali betul dulu tahu, subhanallah. Ini orang-orang tua sini, anak-anak muda sini, suku memegang betul ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah dari kerja keras muallim sebelum saya. Jadi ngeliatin bertahun-tahun pas hari tarwiyah, hari Arafah, ini Bukit Duri RW 5 khususnya pada puasa semua. Tarawiyahnya puasa, Arafah juga apa? Juga puasa. Sampai yang nggak puasa malu tuh, malu. Kenapa malu? Angkat teman pada puasa, tetangga pada puasa, akhirnya dia nggak ngerokok di luar. Kenapa demikian? Menghormati teman-teman yang sekitar bukan sini sedang berpuasa hari tarwiyah dan hari Arafah. Antum jangan tinggal ya, jangan tinggal. Insya Allah kalau lebaran hajinya 10 Zulhijjah hari Jumat, kita pada hari Rabu sudah berpuasa hari tarwiyah dan Kamis yang puasa hari Arafah. Niatnya kalau antum pengen qadaan puasa Ramadan juga atau puasa yang wajib qadaan juga, maka niatnya malam hari sebelum masuk waktu subuh. Niat di hati dengan dua niat. Aku niat qada puasa Ramadan dan puasa sunnah tarwiyah. Kalau pada hari tarwiyahnya, pada hari Arafahnya aku niat qada puasa Ramadan dan puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah hari Kamis. 3 itu. Kalau kebetulan insya Allah 9 Arafahnya jatuh pada hari Kamis, maka pada hari Kamisnya antum niatnya 3. Pertama, kalau niat qadaan puasa Ramadan, pertama niatnya aku niat qada puasa Ramadan. Yang kedua, aku niat puasa sunnah Arafah. Yang ketiga, aku niat puasa sunnah hari Kamis. Para jemaah sekalian, dasarnya mana? Dasar mengenai tentang puasa pada hari Arafah. Maka dalam kitab Manahijul Imdad, Syarah Irsyadul Ibad, yang dikarang oleh ulama kita, ulama Nusantara. Siapa beliau? Kiai Haji Ihsan bin Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Beliau orang Jampes, orang Kediri. Ini beliau punya guru. Saya melihat baca di kitab-kitab, subhanallah, ada kalimat Ba'alawi. Ada kalimat apa? Ba'alawi. Yang orang belakangan belagu-belagu ilmunya nggak seperti ilmu-ilmu kiai sebelumnya, udah berani mengatakan Ba'alawi itu bukan zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibilang kami ini ulama Nusantara. Nusantara yang mana anda? Ini ulama Nusantara sebelumnya ini. Syekh Kiai Haji Ihsan bin Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Kitab beliau ini, kitab beliau Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad, pada juz yang pertama pada halaman 7 beliau menyebutkan di kitab ini, waqad dzakara sayyidi Al-Habib wa Abdul Qadir ibn Syekh Al-Idrus Ba'alawi. Sungguh telah menyebutkan guru saya. Siapa guru beliau? Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus Ba'alawi. Lihat antum ini ulama-ulama sebelum orang-orang sekarang nih yang membatalkan nasab Ba'alawi. Sampai kalau antum lihat karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah yang bernama kitab Irqatus Ulit Tasdik Sana Sunnah Taufiq pun sama beliau mencantumkan kalimat Ba'alawi pada pengarang kitab Sunnah Taufiq. Makanya antum yang belakangan pegang dengan ajaran ulama-ulama yang sebelum kita.
Kenapa demikian? Mereka adalah orang-orang yang selamat insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, Ba'lawi tidak batal nasabnya. Ba'lawi merupakan zuriyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak waktu ngaji kepada Habib Ali, itu beliau mengatakan, "Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnul khatimah." Ini kalimat beliau yang beliau kutip dari kitab-kitab ulama sebelumnya. Apa kata beliau? Kata Habib Ali bin Al-Habib Rahman Segaf radhiyallahu anhu rahimah, "Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnul khatimah." Orang yang meninggal dunia di hatinya membawa kecintaan kepada zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ente sama. Kita bukan habib, kita bukan syarif, kita bukan sayyid, tapi kita pecinta para habaib, pecinta para sayyid, pecinta para syarif, pecinta para syarifah. Ini ulama sudah mengatakan, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnul khatimah. Orang yang meninggal dunia sementara di hatinya membawa kecintaan kepada para habaib, kepada para syarifah, dijamin oleh para ulama dasarnya hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata husnul khatimah, pasti matinya husnul khatimah. Dan sebaliknya para jemaah sekalian, wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata su'ul khatimah. Orang yang meninggal dunia, orang yang mati sementara di hatinya membawa kebencian kepada para habaib. Satu habib dibenci sama dia, satu syarifah dibenci sama dia, satu doang ente, bukan semua, satu dibenci habib sama dia, satu syarifah dibenci sama dia. Para ulama mengatakan, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata su'al khatimah. Orang yang meninggal dunia, orang yang mati kemudian di hatinya ada kebencian kepada para habaib, kepada para syarifah, atau satu habib saja dia benci, atau satu syarif saja, syarifah saja dia benci, maka para ulama mengatakan mata su'al khatimah, dipastikan matinya su'ul khatimah. Makanya antum ulama-ulama kita di Bukit Duri, di Jakarta umumnya, lebih lagi senusantara mengajarkan kita untuk kita kepada para habaib yang merupakan ba'alawi zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita baca kitab literatur literasi yang banyak, jadi nggak cepat menyalahkan orang lain. Para jemaah sekalian, kembali ke kitab. Ini kitabnya namanya Manahjul Imdad. Apa kata beliau? Wa yusannu shaumu yaumi Arafah. Disunnahkan kita untuk berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu kapan? Wa huwa tasi'u dzulhijjati li ghairil haji. Tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sunnah kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari Arafah. Arafah itu adalah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Tapi ingat, kesunnahan ini bukan bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji. Kok yang haji nggak disunnahkan? Karena kan dia wukuf di mana? Di Arafah. Al-Hajju Arafah. Puncaknya haji itu ada di Arafah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana perlu energi yang sangat banyak, perlu tenaga yang sangat banyak. Makanya orang yang sedang ibadah haji tidak dianjurkan, tidak disunnahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Dalilnya mana? Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna shawma yaumi Arafah yukaffiru dhunuba sanataini. Bahwasanya sesungguhnya puasa pada hari Arafah itu dapat menggugurkan dosa-dosa selama 2 tahun. Orang yang berpuasa pada hari Arafah itu fadlullah wasi', fadlullah yu'tihi man yasha'. Ini anugerah Allah yang Allah berikan kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa 1 hari saja pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah, insyaallah besok pada hari Kamis, insyaallah pada hari Kamis insyaallah, maka dapat menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan 2 tahun.
Yang pertama, sanatan ma fihi, 1 tahun yang dia ada pada tahun itu. Tahun ini nih, Allah ampuni bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah dosa-dosa di tahun ini yang pernah dia kerjakan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sanatan atiyatan, Allah ampuni dosa-dosa tahun akan datang. Ini bagaimana pengertiannya? Kalau tahun ini atau tahun yang lampau sudah jelas, dosa Allah ampuni sudah jelas. Ini bagaimana pengertiannya? Allah ampuni dosa yang tahun akan datang, sementara kita belum apa? Belum mengerjakannya. Ini ulama yang menjelaskan. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Ada ulama yang menjelaskan ini hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Allah ampuni dosa-dosa tahun akan datang, sementara kita belum mengerjakan itu dosa. Para ulama mengatakan fihi isyaratun ila anna man shama yawma arafata la yamutu fi dzalikal 'ami, qalahu Ibnul Imadi. Pada hadis tersebut di atas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadis tadi yang saya bacakan di atas, anna sauma yaumi arafata yukaffiru dhunuba sanatain sampai selesai, kata para ulama fihi isyaratun, di pada hadis itu ada isyarat, ada petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa petunjuknya? Anna man shama yauma arafata, orang yang berpuasa pada hari Arafah, besok hari Kamis insyaallah, la yamutu bidzalikal 'am, tidak akan Allah matikan pada tahun itu. Subhanallah. Ini jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum enggak percaya, besok Kamis puasa, antum lihat umur antum sampai enggak sampai tahun besok. Kalau sampai benar apa yang Nabi sampaikan, ini ulama yang menjelaskan, orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka para ulama mengatakan fihi isyaratun, pada hadis tersebut di atas ada isyarat, ada petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man shama yauma arafah la yamutu bidzalikal 'am, orang yang berpuasa pada hari Arafah tidak Allah matikan pada tahun itu. Makanya antum amalkan besok puasa Kamis pada hari Arafah. Amalkan besok Kamis kita puasa hari Arafah. Yang kedua, bagaimana? Keterangan dari para ulama, sementara dosa belum kita kerjakan, sudah Allah ampuni dosa kita, maka ulama mengatakan yang kedua, watsani al-isma hatta la yaqsiyah, Allah jaga orang yang berpuasa pada hari Arafah sehingga ini orang tidak akan melakukan perbuatan dosa maksiat sampai tahun akan datang. Subhanallah. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, para ulama menjelaskan dasar hadis tersebut di atas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, yang pertama Allah panjangkan umurnya sampai tahun akan datang. Yang kedua, kata para ulama, Allah jaga itu orang sudah panjang umur, Allah jaga itu orang sehingga tidak berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah sampai tahun akan datang. Makanya antum dengan saya dengan akan sama amalkan. Besok insyaallah kita niatkan sehat afiat panjang umur, niatkan. Rebunya kita puasa tarwiyah, Kamisnya kita puasa pada hari Arafah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana atarafna وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaika والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.